بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے غزوہ تبوک۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 3 ہے مدینہ منورہ سے تبوک تک کا سفر کیسا تھا؟ ٹھیک ہے، مدینہ منورہ بھی جگہ کا نام ہے، تبوک بھی جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، یعنی مدینہ منورہ سے تبوک تک کا سفر کیسا تھا؟ سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، کب ہوئے؟ کب گئے تھے؟ 9 ہجری میں، ٹھیک ہے، رسول کریم کی قیادت میں، ٹھیک ہے، رسول کریم کی قیادت میں کتنے صحابہ کرام گئے تھے؟ 30,000 صحابہ کرام گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ شام کی طرف روانہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شام کی طرف روانہ ہوئے۔ قیادت کہتے ہیں ان کی سربراہی میں، قیادت کہتے ہیں ان کی سربراہی میں، ٹھیک ہے، جیسے قافلے کا لشکر کا سردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو سردار اس صحابہ کرام کس کے انڈر تھے؟ لیڈر کون تھا ان کا؟ لیڈر ان کا رسول کریم تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 9 ہجری میں، ہجری کا پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کے 9ویں سال، سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں مسلمان مجاہدین کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی حیات مبارک کہتے ہیں آپ کی زندگی میں مسلمان مجاہدین کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ مطلب غزوہ تبوک سے پہلے بھی غزوات ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، مجاہدین کی تعداد، لڑنے والوں کی تعداد، جو کافروں سے جن کے ساتھ مقابلہ تھا، ان کی تعداد اتنی بڑی نہیں تھی جتنی اس جنگ میں تعداد زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے وہ پھر بھاگ گئے تھے۔ تو بعض اوقات ایک جنگ میں دیکھا تھا اس میں کیا 1400 صحابہ کرام کے ساتھ گئے تھے، تو اس طرح ایک غزوہ میں گئے تھے، تو یعنی 1400 مطلب 1400، اور کہاں وہ اتنے تھوڑے سے مجاہدین، کہاں 30,000 صحابہ کرام کے ساتھ گئے تھے جنگ لڑنے کے لیے، غزوہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی حیات مبارک میں، حیات مبارک کسے کہتے ہیں؟ آپ کی مبارک زندگی میں، حیات کہتے ہیں زندگی، آپ کی حیات مبارک میں مسلمان مجاہدین کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ ان میں 10,000 سوار تھے، 30,000 میں سے جو 10,000 تھے وہ سوار تھے، مطلب ان کے پاس کیا تھی؟ سواری تھی، جس کے اوپر وہ بیٹھ کر سفر یہ سارا کر رہے تھے، مدینہ سے تبوک تک کا یہ سفر طے کر رہے تھے، ان کے پاس سواری تھی۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باری باری سواری کرتے تھے، ٹھیک ہے، 30,000 میں سے 10,000 کے پاس سواری تھی، ٹھیک ہے، اور کیا ہوا کہ باری باری سفر کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ صحابہ بیٹھ جاتے، پھر وہ اتر جاتے، پیدل چلنا شروع کرتے، پھر دوسرے صحابہ کرام سواریوں پر بیٹھ جاتے، ان کا سفر لمبا تھا تو تاکہ چلنے میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تھوڑا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تھوڑی سواری پر بیٹھ جاتے، ٹھیک ہے۔ 30,000 لوگوں کے لیے سواری کتنی تھی؟ 10,000، ٹھیک ہے۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باری باری سواری کرتے تھے۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا، 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ طویل سفر پیدل بھی طے کیا، طویل سفر، لمبا، طویل کہتے ہیں لمبے کو، لمبا سفر پیدل بھی طے کیا، یعنی کہ ان کی باری نہیں آئی کہ وہ سواری پر بیٹھ سکیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے 805 کلومیٹر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت، صبر، حوصلے اور جواں مردی سے طے کیا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے 805 کلومیٹر کا یہ فاصلہ، یعنی مدینہ منورہ سے تبوک تک کا جو سفر تھا، اس کا کتنے کلومیٹر کا تھا؟ 805 کلومیٹر لمبا یہ سفر تھا۔ تو 805 کلومیٹر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت کہتے ہیں مستقل مزاجی،
मुस्तकिल मजाजी से तय किया, मतलब यानी ये नहीं कहा कि इतना लंबा सफ़र है हम तो तय नहीं कर सकते वापस मुड़ जाए, ऐसा किसी ने नहीं कहा, बल्कि मुस्तकिल मजाजी से चलते रहे। सब्र, सब्र के साथ मतलब थकावट भी हो गई उनको, भूख प्यास और थकावट थी ना सफ़र में, तो उन्होंने उस पर क्या किया, सब्र किया। हौसले और जवां मर्दी से, हौसले मतलब हौसला बड़ा किया और अल्लाह ताला पर उम्मीद लगाई कि हम अल्लाह की खातिर हम जहाद करने जा रहे हैं, तो हौसले के साथ अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ जवां मर्दी से तय किया। ठीक है, जवां मर्दी इंतहाई पुरजोश वलवले के साथ तय किया। ठीक है, सफ़र की तमाम तर तकालीफ को अज़्म और हिम्मत से बर्दाश्त किया। सफ़र में जितनी भी तकलीफ़ें आईं उसको कैसे किया, किस तरह बर्दाश्त किया, अज़्म और हिम्मत से बर्दाश्त किया। सामान की कमी और सफ़र की तकालीफ की वजह से उसे जैशुल उसरा यानी तंगी का लश्कर भी कहा जाता है। यानी ये जो लश्कर था इसमें सामान की भी कमी थी, सवारियों की भी कमी थी और सफ़र की तकलीफ़ भी बहुत थी। तैयार है? ठीक है, तो इस वजह से इस सफ़र को जैशुल उसरा, इस लश्कर को जैशुल उसरा यानी तंगी का लश्कर भी कहा जाता है। ठीक है, उसरा बोलते हैं तंगी को, जैश बोलते हैं लश्कर को, जैशुल उसरा तंगी का लश्कर। ये जो ग़ज़वा तबूक का जो सफ़र था इस लश्कर को जैशुल उसरा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सवाल का जवाब हो गया कि मदीना मुनव्वरा से तबूक तक का सफ़र कैसा था। तो आप हैं, तो ये अब आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि सफ़र कैसा था। तो आपको अब पहले तभी तो मैंने पूरा आपको साथ साथ समझा रही थी, अब मैं आपको तफसील से एक ही बार एक सीक्वेंस में बताती हूँ। सवाल है मदीना मुनव्वरा से तबूक तक का सफ़र कैसा था। जवाब है इसका, सन 9 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 30,000 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम शाम की तरफ रवाना हुए। आपकी हयात मुबारक में मुसलमान मुजाहिदीन की यह सबसे बड़ी तादाद थी। उनमें 10,000 सवार थे। सवारियों की कमी की वजह से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बारी बारी सवारी करते थे। 18 आदमियों के लिए एक ऊँट था। अक्सर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने यह तवील सफ़र पैदल भी तय किया। मुसलमानों ने 805 किलोमीटर का ये फ़ासला इंतहाई इस्तकामत, सब्र, हौसले और जवां मर्दी से तय किया। सफ़र की तमाम तर तकालीफ को अज़्म और हिम्मत से बर्दाश्त किया। सामान की कमी और सफ़र की तकालीफ की वजह से इसे जैशुल उसरा यानी तंगी का लश्कर भी कहा जाता है। ठीक हो गया? अभी आपको सफ़र तो समझ आ गई है ना, क्या सफ़र कैसा था। ठीक है, अब अगला सवाल पढ़ते हैं इसी सबक का। ग़ज़वा तबूक का सवाल है, सवाल नंबर 4, रूमी फ़ौज मुकाबले में क्यों ना आई। ठीक है, मुसलमानों की जुर्रतमंदाना पेशकदमी के नतीजे में रूमी फ़ौज इस्लामी लश्कर के मुकाबला की हिम्मत न कर सके, इसलिए उस ग़ज़वा में मुसलमानों को बग़ैर लड़ाई के फ़तह हासिल हुई। फ़तह ते से लिखते हैं, फ़े ते है फ़तह, है जीम बड़ी है, आपने यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है फ़तह, ते से लिखते हैं। ठीक है, हाँ, इसलिए उस ग़ज़वा में मुसलमानों को बग़ैर लड़ाई के फ़तह हासिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के हमराह 20 दिन तक तबूक के मकाम पर क़याम किया और फिर वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। जब इस्लामी फ़ौज की मदीना मुनव्वरा वापसी की खबर पहुंची तो औरतों, बच्चों और बच्चियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी तरह वालिहाना इस्तकबाल किया जिस तरह हिजरत मदीना के मौका पर किया था। ठीक हो गया? वालिहाना कहते हैं बहुत पुरजोश इस्तकबाल किया। ठीक है, पुरजोश इस्तकबाल किया। समझ आ गई? रूमी फ़ौज मुकाबले में क्यों ना आई, इसका जवाब मैंने भी बताया आपको कि जब ये लोग इनको पता चला कि रूमी फ़ौज और वो शाम की सरहद पर इकट्ठे हो रहे हैं मुसलमानों पर हमला करने के लिए, ऐसा हुआ ना, वो इकट्ठे हो रहे थे और 40,000 का लश्कर उन्होंने हिरकल ने तैयार कर रखा था। पहले पीछे पड़ चुकी है ना आप। तो जब मुसलमानों को पता चली, रसूल को बात पता चली, तो इन्होंने भी उस जगह पर पहुंचने के लिए इन्होंने भी तैयारी की। जितना इनके पास इतना सामान नहीं था, लेकिन फिर भी अल्लाह के पर क्या कहते हैं, उम्मीद लगाकर, अल्लाह ताला पर
पर भरोसा करके तो ये इनका लश्कर, मुसलमानों का जो लश्कर था वहाँ पर जा पहुँचा। तो इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पर पहुँचे तो उनको भी पता चल चुका था, दूसरे लोगों को, दुश्मनों को भी पता चल चुका था, कुफार को भी पता चल चुका था कि रसूल करीम आ रहे हैं अपने लश्कर के साथ। तो उन्हें हिम्मत ही ना हुई कि वो वहाँ पर आए। बात होती है रौब और दबदबे की। रौब और दबदबे की बात ये थी, उनके पास 40,000 का लश्कर था, मुसलमानों के पास लड़ने की कोशिश की थी। क्यों नहीं की। उन्होंने देखा कि हमारे पास इतनी बड़ी तादाद, ठीक है, और हम लड़ने के लिए, और हमारे पास इतना सामान है और हम लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो और ये लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं, पता नहीं इन्होंने हमारे इतना ज़्यादा सामान होने के बावजूद ये लोग डरे नहीं हैं हमसे, पता नहीं इनके पास कितना होगा। दरअसल ये वहशत थी, ये रौब पड़ा हुआ था उन पर, ठीक है, जिसकी वजह से उनको हिम्मत ही ना हुई कि वो इस्लामी लश्कर का मुकाबला करने के लिए आगे। हाँ, उनको उन पर डर है, उनको लगा कि शायद ये हमसे भी कई गुना ज़्यादा है, इसलिए तो उठ के आ गए, लड़ने आ गए, इसलिए तो लड़ने आ गए हैं। अपने घर बार छोड़ के मदीना से इतनी दूर सफ़र करके यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो लाजमन ने बहुत बड़ी ताकत है इनके पास, जिसकी वजह से इस रौब और दबदबे की वजह से वो लोग वहाँ पर पहुँचे नहीं, और अगर वो पहुँचे तो वो भी चले गए, ठीक है। हाँ, तो इस तरह रसूल करीम ने 20 दिन तक वहाँ पर पहुँचने के बाद 20 दिन तक इंतज़ार किया कि वो लोग कोई आता है, लश्कर लेकर आता है लड़ाई के लिए, जंग के लिए, गज़वा के लिए कोई आता है, कोई भी नहीं आया, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया रूमी फ़ौज मुकाबले में क्यों ना आई, ठीक है। मुसलमानों की ज़रूरतमंदाना पेश कदमी के नतीजे में रूमी फ़ौज इस्लामी लश्कर के मुकाबले की हिम्मत ना कर सके, ठीक है। मुसलमानों ने जुर्रत दिखाई जब इनको पता चल गया कि रूमी फ़ौज और बाकी इनके जो हमायती हैं वो सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो रहे हैं। जब इनको पता चला तो इन्होंने जुर्रत दिखाई और अपने सारे कराम को सब ऐलान कर दिया कि हमने वहाँ पर तबूक जाना है, तो वो लोग मुसलमानों पर हमला करने लगे। तो सब मुसलमानों ने, सब सहाबा कराम ने अपनी इस्तिताअत से बढ़कर चंदा दिया, ठीक है, और सब लोग इकट्ठे होकर निकल पड़े। एक हिम्मत और हौसले से, बर्दाश्त से, जुर्रतमंदाना उन्होंने एक पहलकदमी की। उनको तो जब पता चला कि वो लोग वहाँ पर आ रहे हैं तो उन पर रौब और दबदबा पड़ गया कि ये तो हमसे डरे नहीं है कि हमारे पास इतना कुछ है, इतनी बड़ी फ़ौज है, तो हम फिर भी ये हमारे मुकाबले के लिए आ गए, तो इसका मतलब है कि ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो इस वजह से जब यानी कि इन्होंने जुर्रतमंदाना एक पेशकदमी की, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग डर गए। हाँ, वो इस्लामी लश्कर के मुकाबला की हिम्मत ना कर सकी। रूमी फ़ौज इस्लामी लश्कर के मुकाबला की हिम्मत ना कर सकी। क्यों ना कर सकी? मुसलमानों की जुर्रतमंदाना पेशकदमी के नतीजे में, ठीक है। मुसलमानों की जुर्रतमंदाना पेशकदमी के नतीजे में रूमी फ़ौज इस्लामी लश्कर के मुकाबला की हिम्मत ना कर सकी, इसलिए उस ग़ज़वा में मुसलमानों को बग़ैर लड़ाई के फ़तह हासिल हुई, ठीक है, बग़ैर लड़ाई के फ़तह हासिल हुई, ठीक है। ये लोग तो ग़ज़वा के लिए चले गए थे, पहुँच गए थे, ग़ज़वा जंग लड़ने तो वहाँ जिहाद के लिए तो पहुँच गए थे ना। तो इस ग़ज़वा का नाम ग़ज़वा तबूक भी पड़ गया। क्या पड़ा? ग़ज़वा तबूक के मुकाम पर पहुँचे ना। तो लेकिन इस ग़ज़वा में क्या हुआ कि दुश्मन आया ही नहीं, और बग़ैर जिहाद के, बग़ैर जंग के, बग़ैर ग़ज़वा के इनको फ़तह हासिल होगी। बग़ैर लड़ाई के इस ग़ज़वा में मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई। यानी अगर आपको कोई सवाल पूछे वो कौन सा ग़ज़वा था जिसमें मुसलमानों को बग़ैर लड़ाई के फ़तह हासिल हुई, तो आप क्या जवाब दोगी? ग़ज़वा तबूक, ठीक है। तो वो कौन सा ग़ज़वा है जिसके लश्कर को जैशुल उसरा कहा जाता है? ग़ज़वा तबूक, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम के हमरा 20 दिन तक तबूक के मुकाम पर क़याम किया, ठीक है। वहाँ पर क़याम किया मतलब वहाँ पर ठहर गए और फिर वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। जब इस्लामी फ़ौज की मदीना मुनव्वरा वापसी की खबर पहुँची
تو عورتوں، بچوں اور بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح والہانہ استقبال کیا جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا۔ آپ استقبال کیوں نہیں کیا؟ عورتوں، بچوں اور بچیوں نے، کیونکہ یہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہوئے تھے۔ سب صحابہ کرام تو رسول کریم کے ساتھ جہاد کے نکلے ہوئے تھے نا، تو پیچھے کون تھا؟ عورتیں، بچے اور بچیاں تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ والہانہ استقبال کیا اسی طرح جیسے ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ از اٹ کلیئر؟ گڈ۔ اچھا، اب سوال اگلا ہے، غزوہ تبوک کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ غزوہ تبوک کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ تو اثرات کہتے ہیں کہ اثر کیا ہوا، غزوہ تبوک کا اثر کیا ہوا، یعنی اس کا کہتے ہیں اس دوائی کا اثر کیا تھا، یعنی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے۔ تو اس کا سوال ہے کہ غزوہ تبوک کے کیا نتائج تھے، کیا اثرات مرتب ہوئے یا کیا نتائج مرتب ہوئے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس غزوہ کا بغیر لڑائی کے فتح تو ہو گئی، لیکن اس کا اثر کیا پڑا، سمجھ آئی؟ سوال اب یہ سوال کو سمجھو، غزوہ تبوک کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ تو ہم نے اس کا جواب دیا، غزوہ تبوک، ہم اس کی ہیڈنگ دیں گے غزوہ تبوک کے اثرات یا غزوہ تبوک کے نتائج، ٹھیک ہے؟ تو اس غزوہ کے درج ذیل نتائج برآمد ہوئے، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ نمبر 1، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے، ٹھیک ہے؟ بلند کی اپوزٹ ہے بلند، پست۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے، ٹھیک ہے؟ گرد و نواح کی عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے؟ گرد و نواح کی عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا، بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی، اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیل گئیں، کئی قبائل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے۔ حقانیت مطلب حق تسلیم کریں، مطلب ان کو سمجھ آئے گا کہ یہ سچا مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اس کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو آپ کو میں نے نتائج بتائے ہیں 1 2 3 4 5 نتائج بتائے ہیں کہ اس غزوے کے درج ذیل نتائج برآمد ہوئے۔ نمبر 1، مسلمانوں کے حوصلے غلط، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے، گرد و نواح کی عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے؟ گرد و نواح کی عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا، بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اطاعت بیٹا الف سے ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ الف سے ہوتا ہے، الف تو الف تا عین تے اطاعت، آپ نے یہاں عین سے لکھا ہوا ہے، غلط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اور نمبر 5واں ہے، اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیل گئیں، کئی قبائل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو اس غزوہ میں کہ یہ نتائج برآمد ہوئے، بغیر لڑائی کے ان کو فتح بھی حاصل ہوگی اور ان کے اچھا اثر اور رعب و دبدبہ بھی پڑ گیا کہ عیسائی وہ لوگ، عیسائی یہودی وہ لوگ، رومی اور شامی وہ لوگ جتنے جن کے پاس اتنا کچھ سامان ہے، اتنی زیادہ فوج ہے اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکی، ٹھیک ہے؟ نہ کر سکی، مقابلہ نہ کر سکی، اور اس طرح سب پر ہر ایک کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اتنی بڑی فوجیں نہیں کر سکتی تو اور کس سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح وہ جو قبائل تھے، سرحدی قبائل تھے اور جو دوسرے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسلام کو سچا حق مذہب سمجھ کر کیا کر دیا، اسلام کو قبول کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اس کے نتائج برآمد ہوئے۔ تو کمپلیٹ ہو گیا ہے، آپ کے تینوں سوال کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو ہمارے تینوں سوال مکمل ہو گئے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔